नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारबिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता मोक्ष पाऊं પિસ્તાળી ગાથા. પહેલા દર્શનનો અધિકાર આવી ગયો, દર્શન સમ્યક દર્શન, પછી સમ્યક જ્ઞાન, પછી સમ્યક ચારિત્ર, પછી તપ, અને હવે પાછળ રહ્યા થોડા કસાય, એનો અભાવનું ભ્રમ છે. મોક્ષ પાવર છે ને. આખીરની ગાથાનો છેલ્લામાં તેમ કહ્યું છે આચાર પોતે, જે આ મોક્ષ પાવરને ભણે, સાંભળે, ભાવે, એ શાશ્વત સુખને પામશે. છેલ્લી ગાથાનું છે. ભણે, સાંભળે, ભાવે, આ મોક્ષ પ્રાવૃતને પ્રીતિથી સાંભળે, ભણે, ભાવે, શાશ્વત સુખને પામશે. એમ આમ તો સાંભળવામાં તો સુખ વિકલ્પ છે, પણ એમાંથી જે જ્ઞાન લક્ષમાં આવે કે આ આમ કહેવા માંગે છે, એ પછી અંતરમાં દ્રષ્ટિ કરે ત્યારે તેને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર થાય. સમજાય છે કાંઈ? એટલે આ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ ની વ્યાખ્યા આવી ગઈ. હવે થોડા કસાઈ બાકી છે, એ રહિત થાય તો એને જથાખ્યા ચારિત્ર થઈ અને પૂર્ણ સુખની પ્રાપ્તિ કરે. आगे कहे कि जो इस प्रकार होता है, आज कैसे ये प्रकार थाय, ये उत्तम सुख ने पामे. मद माय लो को रहियो, मद में मान नहीं, वो तो क्रोध मान माया लोभ चार है. मद माय को रहियो लोहेण विभजियो जो जीवो निमल साहब जूतो तो पावे उत्तम सुखम. जो जीव मदना मान अभिमान से रहित हो, माया कपट से रहित हो, क्रोध से रहित हो, અને લોભ से तो विशेष रूप से रहित हो. मूल पाठ में है लोहेण विभजियो, विशेष वर्धन करे. पहलो तो आत्मा शुद्ध चैतन्य पूरा आनंद है, एनी अंतर दृष्टि करीने सम्यक दर्शन करવું અને એના પછી વિશેષ નિર્મળ જ્ઞાન કરવું, અને એના પછી સ્વરૂપમાં રમણતાનું ચારિત્ર કરવું, એના પછી ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરીને ઈચ્છા નિરોધ કરીને તપ કરવું. એમાં કર્મ લીધો છે. लोभ से तो विशेष रूप से रहित हो. चार कसाई बाकी રહ્યા છે, એને ટાળીને यथाख्या चारित्र के शर्तમાં वह जीव निर्मल विशुद्ध स्वभावयुक्त होकर निर्मल विशुद्ध शुद्ध आनंद ने शांति ना चारित्र युक्त होकर उत्तम सुख को प्राप्त करता है.
परमानंद रूपी मुक्ति तेने प्राप्त करे। लोक में भी ऐसा है, जो मद अति मानी होय એ દુઃખ પામે, સુખ ન પામે। लौकिक लोक में साधारण में के और माया कपट और क्रोध इनसे रहित हो और लोभ से विशेष रहित हो तो लौकिक में એને साधारण રીતે आकुलता ओછી થાય। तीव्र कषाय अति आकुलता युक्त होकर अति मानी, कपटी, लोभी और क्रोधी अति आकुलता सहित होकर निरंतर दुखी रहता है। अतः यह रीति मोक्ष मार्ग में भी जानो, संसाરના માર્ગમાં પણ તીવ્ર માની અભિમાનીમાં દુઃખી હોય છે, તીવ્ર આકુલતા હોય છે, તો મોક્ષ માર્ગને વિશે પણ એમ જાણો। क्रोध, मान, माया न लोभ चार कषाय से रहित होता है, तब निर्मल भाव होते हैं। जथा क्या दूध ली जाए, तभी यथा क्या चारित्र पाकर उत्तम सुख को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन ने માંડી ને કસાય का अभाव ત્યારે તેને મુક્તિનું સુખ મળે। आगे कहते हैं, जो विषय कसाय में आसक्त है ये परमात्मा की भावना से रहित બાહ્યના પદાર્થ ઉપરના લક્ષમાં, વિષયમાં અને કષાયમાં આસક્ત છે, એ અંતરના પરમાત્માના વિષયમાં આવી નહીં શકે। સમજાણું કાંઈ? ये परमात्मा की भावना से रहित है, रौद्र परिणामी है, वह जिन मत से परांगमुख है, मोक्ष के सुखों को प्राप्त नहीं करता। विषय कषाय जुदो रुदो रुद्र ने व्याख्या की, शंकर ने। परम भाव रही मनो सो न लही सिद्धि सुखम जीर्ण बुद्ध परमो जो। ये जीव विषय कषायों से युक्त है, हर्ष सहित विषय कषाय में प्रवृत्त हैं, रौद्र परिणामी है, हिंसादि विषय कषाय पापों से हर्ष सहित प्रवृत्ति करता है। हरख हरख पापમાં, ભાવમાં, વિષયના ભાવમાં જેને હરખ છે, ઉત્સાહ છે, એને પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રત્યે ઉત્સાહને રુચિ નહીં આવી। આમ જેને હરખ છે ને આત્મામાં હરખ નહીં આવે એમ કે जिसका चित्त परमात्मा की भावना से रहित ऐसा जीव नील मुद्रा से प्राणमुख, दिगंबर मुद्रा बाय में अंतर वितराग मुद्रा, अंतर वितराग જેનું મુદ્રા સ્વરૂપ છે, બહારના ઉપર લક્ષ્ય કરીને રાગ આદિ બહારના બધા પરનો વિષય કીધો તો ને, ઇન્દ્રિય ત્રણેય, જડ ઇન્દ્રિય, ભાવ ઇન્દ્રિય ને ઇન્દ્રિયના વિષયો બધા ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે। હે
રુદ્ર તો અહીં રુદ્રનો તો દાખલો આપ્યો છે શંકરનો. મોટી કથા છે, ટીકામાં મોટી કથા, ઘણા પાના મોટી કથા. પણ અહીં તો સાધારણ રીતે જેના પરિણામ રુદ્ર રહેશે, આકરા તીવ્ર કસાય પ્રત્યે, એને ભગવાન પરમાત્મા પ્રત્યેની દ્રષ્ટિ થશે નહીં. જેની પરમા સાવધાની છે એને સ્વમાં સાવધાની નહીં થાય. એ કહ્યું જો વિષય કસાય જુદો રૂદો આકરા પરિણામ છે એમ સાધારણ. બાકી છે તો રુદ્ર જીન મુદ્રા. જીન મુદ પરમો, જીન મુદ્રા અંતર વિતરાગ ભાવ સમામર્ત શેયી આવે છે ને. રાગ દાદ હે સદા સાથે સમામૃત શેયી. રાગની આકુળતા છોડીને જેને રાગની આકુળતા રહ્યો એને પરમાત્મા પ્રત્યેની નિરાકુળતા તરફ નહીં જઈ શકે. જે પરમાત્મા પોતાનું પરમ સ્વરૂપ, પરમાત્મા પોતે પરમ સ્વરૂપ ધ્રુવ નિત્યાનંદ, એની જેને સાવધાની છે એને પર પ્રત્યેની સાવધાની હોય નહીં. ऐसा जीव जिन मुद्रा से प्रांग मुके. ये तो जिन मुद्रा वितराग दिगंबर वेश धारण कयो હોય તો પણ એનાથી ભ્રષ્ટ જ છે. એ શંકરની મોટી વાત છે. આમાં रुद्र शब्द પડ્યો છે ને એમાં. ऐसे सीधी सुख जो मोक्ष के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता. विषय कषायની જેની પ્રીતિ ને રુચિ અંદર છે એની જીન મુદ્રા બાયમાં ધારણ કરી હોય તો પણ એ ભ્રષ્ટ થઈ જશે. સમજાણું? દિગંબર મુદ્રા ધારણ કરી હોય બાયમાં, પણ જેને વિષય કસાય પ્રત્યેની હરખ છે વિષય કસાયમાં, એ જીન મુદ્રા ભાવમાં નહીં રહી શકે અને દ્રવ્ય મુદ્રા પણ એ નહીં રહી શકે, નગ્ન પણ નહીં રહી શકે. મણિપુરનું ધારણ કર્યું તો નહીં, શંકરની વાત. પછી ભ્રષ્ટ થઈ ગયા વિષય કસાયની લોલુપતામાં. પછી તો બહારની મુદ્રા પણ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ, નગ્ન પણ રહ્યું નહીં. ये सीधी सुख को मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता. जिन मत में ऐसा उपदेश है कि जो हिंसादि पापों से विरक्त हो, हिंसा जूठों विषय भोग आदि थी विरक्त हो, विषय कषायों से आसक्त न हो, जिन्हें विषय कषाय में तीव्र रख न हो और परमात्मा का स्वरूप जानकर આ તો અંતર નિવૃત્ત સ્વરૂપ, ભગવાન આત્મા નિવૃત્ત સ્વરૂપ है. એની જેને ભાવના હોય એ જીવ મોક્ષ को प्राप्त कर सकता है. અંતર સ્વભાવ અતિન્દ્રિય આનંદ એના પ્રત્યેનું જેને સાવધાનપણું છે એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકશે. અને જેને વિષય કસાયનું સાવધાનપણું છે એને આત્માનું સુખ નહીં મળે. દુઃખી સુખમાં દર્શન દુઃખી થશે. એમ કહીને એમ પણ કહે છે કે જૈન મુદ્રા, જૈન દર્શનમાં તો નગ્નપણું એ મુદ્રા હોય છે. વસ્ત્ર સહિત પણ એ જૈન મુદ્રા નહીં, મણિપણાનો એ ભેખ નહીં.
જેને અંતરના વિતરાગતા, સ્વરૂપની સાવધાની, શ્રદ્ધા જ્ઞાનને ચારિત્ર્યની પ્રગતિ છે, એને બાય મુદ્રા નગ્ન મુદ્રા જ હોય થઈ જાય. બાયમાં વસ્ત્રાદિ હોય અને એમ કે મારે અંતરમાં મુનિપણું પ્રગટ્યું છે, એ વાત તદ્દન જૂઠી છે. હે કોને અનુભવ હોય નહીં મુનિપણાનો? કોઈ વસ્ત્ર નાખી દીધું હોય તો ભલે ધ્યાનમાં, પણ વસ્ત્ર રાખી વસ્ત્ર પડ્યું છે, 9 કોટીએ ત્યાગ નથી, કાયાવળી પણ જેનો ત્યાગ વસ્ત્ર નથી એને કોઈ મુનિપણું આવી શકે નહીં. એવો માર્ગ છે. જીન મુદ્રાનો અંદર નાખવા એમાં જેને અંતર સમ્યક દર્શન પ્રજ્ઞું છે, પહેલું તો બધી વાત કરતા આવે છે. પછી સમ્યક જ્ઞાનની શુદ્ધિ વૃદ્ધિ છે, પછી સ્વરૂપમાં ચારિત્ર્યની રમણતા પણ કરે છે, પછી વિશેષ પુરુષાર્થ કરીને તપ કરે છે. એ તપ એટલે ઈચ્છા નિરોધ કરીને અમૃતના સાગરને ઉછાળે છે અંદર. એ જીવને કંઈક ક્રોધમાન માયાદી રહ્યા હોય એને છોડીને વિતરાગ મુદ્રા પાછી કરે, અને એવી મુદ્રા વાળાને નગ્નપણું જ હોય, મુનિ હોય અને નગ્નપણું જ હોય. કોઈ કહે કે મેં વસ્ત્ર રાખીને અમને મુનિપણું આવ્યું છે અંદરમાં, એ વાત તદ્દન જૂઠી અજ્ઞાની માનેલી છે. એમ કહેવા માંગે. વસ્ત્ર રાખવાનો ભાવ છે એ રાગ છે, તીવ્ર રાગ છે. પાત્ર રાખવાનું રાખવાનું મુનિપણું હોઈ શકે જ નહીં. સંપ્રદાયની આ વાત નથી, વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે. इसीलिए जिनमत की मुद्रा से वितराग भाव अंदर ने बाय वितराग मुद्रा नग्न मुद्रा. પછી ની કહેતા મને કે જીણ મુદ્રમ શ્રી સુખમ ભાઈ નગ્નપણું નિમિત્તપણું છે. અંતર વિતરાગ ભાવ એ જીન મુદ્રા નિશ્ચય છે. ये तो संसार में भ्रमण करता है, यहाँ रुद्र का विशेषण दिया है, उसका ऐसा भी आशय है रुद्र 11 होते हैं. देखो शंकर आज आए ना रुद्र 11, ये विषय कषायों में आसक्त होकर जिन मुद्रा से भ्रष्ट होते हैं. पहले नग्नपणું ધારણ કર્યું હતું, પછી વિષય કષાયમાં વિદ્યાઓ ઘણી સાધેલી, તેમાં વિષય કશાના લોલપી થઈ ગયા, जिन मुद्रा की भ्रष्ट થઈ ગયા. इनको मोक्ष नहीं होता है. इनकी कथा पुराणों में जानना लो, मोटी कथा घना पण रुद्રની કથા. આમ ભાવથી રુદ્રપણું જેને છે એને પણ જીન મુદ્રા નહીં પ્રગટે. રાગની તીવ્રતા, પાપની તીવ્રતા એને બાય નગ્નપણું નહીં રહી શકે, અને એના અંદરમાં વિતરાગતા ભાવ નહીં આવી શકે. રુદ્ર શંકર દીધા એ અત્યારે નથી. અહીં તો આ રુદ્ર શંકર મળ્યું, અને બાય હું ભણી દઉં બાપ કીધું રુદ્ર એ વાત કરી.
मैं कहूं हिंसादि विशेषण पापों में हर सहित प्रवृत्ति रुद्र रुद्र परिणामी रुद्र ज्ञानी रुद्र। हाँ ये तो ठीक था। आई तो आत्मा मास टिकाव जो स्वभाव शुद्ध है એ તરફની સાવધાની જેને છે અને સ્વરૂપની ચારિત્ર દિશા છે એને જીનમુદ્રા નગ્ન જોઈ શકે છે અને જે જીનમુદ્રા નગ્ન કરે પણ વિષય કષાયમાં પરમાત્મા રહે શકશે નહીં. મુનિ કોને કહેવાય વાર્તા છે. અત્યારે બધા સાધુ છે ને સાધ્વી છે ને એ બધા દ્રહિત મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. ઓહો અંતરમાં વિતરાગ મુદ્રા સ્વભાવને આશ્રે વિતરાગ ધારા વહે એને બાયમાં નગ્ન ધારણ મુદ્રા થઈ જાય. પણ નગ્ન મુદ્રા ધારણ કરે અને અંદરમાં વિતરાગ ભાવ નથી અને વિષય કષાયમાં લોલપી થઈ જાય તો એની બાય નગ્ન પણ રહી શકશે નહીં. સમજાણું કાંઈ? कथा पुराण में से मोटी आगे कहते हैं जिन मुद्रा से मोक्ष होता है किंतु यह मुद्रा जिन जीवों को नहीं रूचती है नग्न मुझे सपना में आवे तो रूचे नहीं कहते एम नग्न दशा दिगंबर दशा देखी ने भड़के अब मारे में જાણું કાંઈ જીણ મુદ્દમ સીધી સુણો માટે સીધી વાત કરી. હવે નિયમેણ જીણવર ઉદીઠા શિવેણે બી ન રૂચી પૂર્ણ જીવા અછંતી ભવ ગહણી મૂળ તો નગ્નપણું દિગંબરપણું બાયને અભ્યંતર વર્ણન કરે. જીન ભગવાને દ્વારા કહી ગઈ ભગવાન જીનવરે કહીએ છે ને એમાં જીણવર ઉદીઠા વિતરાગે તો કઈ છે નગ્ન મુદ્રા બાય એ વિતરાગના માર્ગમાં હતું. આ બધો પછી ભ્રષ્ટ થયા તત્વદ્રષ્ટિથી ત્યારે શ્વેતાંબર પંથ નીકળ્યો એમાં અથાણું શેમણા નીકળ્યા બધા સન્નક દર્શનથી ભ્રષ્ટ થઈને. સમજાવું કાંઈ? આવું છે મારે લોકોને એવું લાગે. જીન ભગવાન દ્વારા કઈ ગઈ જીન મુદ્રા है वह सीधी सुख है. બાયની જીન મુદ્રા તો નિમિત્ત રૂપી કારણ છે અને અંતરની વિતરાગ મુદ્રા એ વાસ્તવિક કારણ છે. તો આગળ આવી ગયું છે ને આપણને ભાવ ભાવ મન. તીર્થંકર પણ હોય પણ વસ્ત્ર સહિત હોય તો મુનિ નહીં થઈ શકે, મોક્ષ નહીં જાય. તીર્થંકર જેવા જેને મોક્ષ નક્કી છે ભાવમાં, જેની દીક્ષામાં ઇન્દ્રો આવે છે જેના જન્મમાં, એ પણ જો વસ્ત્રધારી જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી સાધુ નહીં થઈ શકે. સમજાણું કાંઈ? એ ગાથા આવી ગઈ છે બધી. सिद्धि सुख मुक्ति सुख ही है, ये कारण में कार्य का उपचार जाना है ने. बाय मुद्रा तो कारण निमित्त है પણ એમાં કાર્ય એનાથી સુખ મળશે એમ કહેવામાં આવશે. ऐसी जिन मुद्रा भगवान ने जैसी कही है वैसी है,
तो ऐसी जिन मुद्रा जिस जीव की साक्षात तो दूर रहो, આમ નગ્નપણું દિગંબરપણું, ભાવ દિગંબર ને બાહ્ય દિગંબર, એને દેખીને તો ભ્રષ્ટ ભલે હો, પણ સ્વપ્ને બી કદાચ નહીં રૂચતી. સપનું આવી જાય કે મુનિ આવા નગ્ન દિગંબર. મારે બાપુ એવો છે જે ઝીણો છે. દિગંબર ધર્મ એ કોઈ સનાતન ચીજ છે. અને આ પછી પંથ નીકળ્યા બધા શ્વેતાંબર ને સ્થાનકવાસી ને, આ તેરા પંથ ને, તુલસી એ બધા જૈન ધર્મ નથી, એ જૈન માર્ગ જ નથી. નિનવ છે, દિગંબર ને નિનવ કે છે લોકો ગાથાઓમાં. વિશેષ આવશે, મોટી કથા છે, વિશેષ આવશે. હા, પોતાનો બચાવ કરવા કર્યું તો હોય ને સાબિત. વિતરાગ નો તીર્થંકર દેવ એને જીણવર ઉદીઠા, જીણવરે જે કહ્યો એ માર્ગ અનાદિનો, બાય દિગંબર હો ને અંતર વિતરાગ ભાવ હો, એને ભગવાને મુક્તિનો માર્ગ કહ્યો છે. હા, સમજાણું કાંઈ? આ તો તકરાર, વાદ વિવાદ, ઝઘડા. હમણાં તો 25 વર્ષ ભગવાન ઉજવે છે. કોઈ સાથે વેર વિરોધ ન કરવો, પ્રેમ રાખવો, પણ વસ્તુ સ્થિતિ છે તે મને જાણવી. ભગવાનને 2500 વર્ષ થયા મોક્ષ બધાયા, એને ભેગા થઈને પ્રમોદ ઉજવે. મોક્ષ એ જાતનો એક શુભ ભાવ છે. શુભ ભાવ, શુભ ભાવ. હા, ભાઈ કહ્યું તો મને કહ્યું હતું જયપુરમાં, સાવજી પૂછ્યો ગામ તો વિરોધ કરે છે, એમ વિરોધ કેમ ન કરવો? ખરેખર નહીં, ચંદ્રશેખર ને રામજી બહુ વિરોધ કરે. એ તો કે 50 લાખ જે આપે છે અંદર બંધ કરો. એમ કરો ભાઈ, હવે હું કામ તારે હવની શક્તિ પ્રમાણે બિચારા કરશે. તમને ન રૂચે તમારી પ્રમાણે કરો, હું ના પાડે. પણ કરે છે ને બહુ વિરોધ, ઘણો વિરોધ. ચંદ્રશેખર છે ને જેવા પ્રતાપનો દીકરો છે, ભત્રીજો, ભત્રીજો. હા, જો બહુ વિરોધ, ઘણો વિરોધ. જાણે જૈન ધર્મ તો આ રાષ્ટ્રીય ધર્મમાં ઉજવાય છે, માટે જૈન ધર્મનું વિકર્દન થઈ જશે. એવું એ લોકો બિચારા પોતાની દ્રષ્ટિ પ્રમાણે ભાવ હોય ને ભગવાનનું સ્મરણ કરે, યાદ કરે, જગતમાં જાહેર કરે કે ભગવાન થઈ ગયા છે. 2500 વર્ષ પહેલા પરમાત્મા વિતરાગ દેવ જેની મુક્તિ થઈ છે, એના સ્મરણે આવે છે ને 5મા ભાઈ ને 5મી ગાથામાં, જેનું નામ સ્મરણ પણ વ્યવહાર છે ને ભાવ યાદ આવે છે. નામમાંથી આવો એનો ભાવ હતો. હા, ચારિત્ર વિતરાગતા જે ભગવાનની હતી એ નામ સ્મરણમાં એનું એ સ્મરણ આવે છે. હા, આવી વિતરાગતા શાંત રસમાં ઝૂલતા હતા. મુનિપણું તો બાપુ નમૂનો મળવો મુશ્કેલ છે. સમજાણું કાંઈ? હા, હજી તો સમ્યક દર્શનના ઠેકાણા ન મળે એને મુનિપણા ક્યાંથી આવે? નહીં, આવી વાત છે.
વાળાવાળાને એવું લાગે પણ એટલી ખબર નથી કે એમાં અમે હતા છોડ્યું છે કે કારણ છે કે નહીં. બે પક્ષ હોય છે. અંદર દ્રષ્ટિમાં વિચાર કરે, મનન કરે, મેળવે ખબર પડે. વિતરાગ માર્ગે તો તીર્થંકરો એ તો જેવું જન્મજાત જન્મ્યા છે તેવું રૂપ એનું દેખાયું છે. માતા એ જેનો જન્મ એવું એ મુનિનું રૂપ હોય. સ્ત્રીને તો મુનિપણું આવી શકે જ નહીં. સમજાય છે? એ તો મુનિપણું હોય જ નહીં એને. પણ પુરુષને મુનિપણું હોય એ નગ્ન દશા થઈ જાય, અંદરમાં વિતરાગ ભાવ આવે, એને જીનવરે જીન મુદ્રા કહેવામાં આવે છે. હા હા હા, વિતરાગ ભાવ મોક્ષનું કારણ છે ને. વિતરાગ ભાવ તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની એકતા થાય ત્યારે વિતરાગ ભાવ વધારે. હા, અને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની એકતા હોય ત્યાં આગળ શરીરમાં વસ્ત્ર પાત્ર હોઈ શકે જ નહીં, રહી શકે જ નહીં. ત્યારે ઓલો એમ કે છે રતનચંદ્ર, એને બે શું હોય, કેમ શું કરે, કે જયારે પરદ્રવ્યનું કઈ ન કરી શકે તો નગ્નપણું આત્મા ન કરી શકે, તો નગ્નપણું ન હોય તો પણ મુનિપણું આવે. એવું નથી. અરે બાપ, કરી તો એને મળે છે એવું થયા વિના રહે નહીં. એને કારણે થાય છે. આત્મા લુગડા ઉતારી શકે છે, કપડા ઉતારી શકે છે, જડની ક્રિયા આત્મા કરી શકે છે. ભારી કામ, ભારી આત્મા. હા હા, જીન મુદ્રા ભગવાને કહી છે, जैसी कहिए वैसी है જોઈએ. ऐसी जिन मुद्रा जिसको साक्षात दूर हो, सपने में भी कदाच नहीं रुचती. હવે શિબિરને બી ત્રીજો પદ છે. સપનામાં પણ આ મુદ્રા દેખાય નગ્ન, આ નાગા. उसका स्वप्न आता है तो अभी अवज्ञा आती है. अजी संसार गहन वन में रहता है ने, न रुचि पूर्ण जीवा अछंती भव गहणी. मोटो भव समुद्र अनंत संसार. ભવ સિંધુમાં ઊંડો ઉતરશી. અજ્ઞાન હોતી है. अरे हाँ, માર્ગ આવો એ નાગા કરવું. ભગવાને કયું સુનતું છે, નાગા નગે મોકો બન્યો છે ઉમગા. નાગાનો મોક્ષ છે એ સિવાય જેટલા માર્ગ બધા ઉન્માર્ગ છે. આવી ગઈ છે ભાઈ, થયેલો જન્મમાં નહીં, જાતિ વેશનો ભેદ નહીં કર્યો. તેજી લખ્યો તો એ પણ પાછું કયું સમજી ગયું છે. નગ્ગે મૂકો ભણ્યો પાઠ છે એમાં. નાગાનો મોક્ષ હોય એ સિવાય જેટલા માર્ગે બધા ઉન્માર્ગ છે. હા હા, જેને નગ્ન મુદ્રા અને વિતરાગ ભાવ રૂચતો નથી, એને રાગ અને બાય રૂચે છે, એ સંસારરૂપી ગહન વનમાં રખડશે. मोक्ष से सुख को प्राप्त नहीं कर सकता.
ભાવાર્થ જીન દેહ ભાકિત વિતરાગ ત્રિલોકના તીर्थंकरे भाकित जिन मुद्रा मोक्ष का कारण है। दिगंबर दशा बाह्य अंतर दिगंबर दशा વસ્ત્રની લાગણી નહીં, વિકલ્પની લાગણી નહીં ને વસ્ત્ર રાખવાની વૃત્તિ નહીં. હરે કૃષ્ણભાઈ હવે આનંદ કે જેનો પક્ષ લઈને બોલું તે મનમાં સુખ માણે. હા જેનો પક્ષ મૂકીને બોલું તે મનમાં સુખ તાણે. હમણાં કાંઈ ગિરધરભાઈ હવે તમારે ક્યાં છે? હવે તો તમે રસવામાં વસ્તુ સ્થિતિ એવી છે. અનાદિ અનંત તીર્થંકરો એ કહેલો મહારાજ બાયને દંત નગ્ન દશા દિગંબર દશા એને બહાર કયો છે. એ સિવાય જેટલા શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય કે વસ્ત્ર સહિત પણ મુનિ પણ એ શાસ્ત્ર નથી, એ કુશાસ્ત્ર છે. ભગવાન जिंदगी बाकी मुस्लिम मुद्रा मोक्ष का कारण है, वह मोक्ष रूपी है वितराग भावी. अंदरनो अकषाय स्वभाव वितराग भाव એ મોક્ષ એ હૈ. મોક્ષનું કારણ કહો તો એને મોક્ષ પણ કહો. મોક્ષ રૂપી આવે તત્વ આવે છે ને પ્રવર્તન સામે. મોક્ષ માર્ગ મુનિ છે, મોક્ષ તત્વ છે એની 5 ગાથા. આ વાળા બાંધીને બેઠા ભાઈ આટલું પડે. એક દિન એમ કે દિગંબરના શાસ્ત્રમાં, અમારા શાસ્ત્રમાં તો મહાવ્રતને સંબર કયો છે. થોડી એમ કે દિગંબરના શાસ્ત્રમાં બધે મહાવ્રતનો આશ્રમ થયો હોય, પણ અમારા શાસ્ત્રમાં મહાવ્રતનો સંબર કયો વાત હતી. એના શાસ્ત્રમાં નિર્જરા કીધી કાનૂનમાં 5 મટાણ કલ્પિત બનાવેલા શાસ્ત્રો બધા 32-45 ભગવાનના કહેલા નહીં. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ પણ એવો કયો ઉપદેશ છે સર્વને ઠીક પડે? હે વાત આ છે. वह मोक्ष क्योंकि जिन मुद्रा के द्वारा वर्तमान में भी स्वाधीन सुख को भोगते हैं, अंदर आनंद ने भोगवे છે. મુનિ છે એ અંતરમાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર્યથી અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ કરે છે. અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ કરે અને મુનિ કહીએ. અતિન્દ્રિય આનંદની વાતે એને ગંધે ન મળે ત્યાં. स्वाधीन सुख को भोगते. देखो स्वाधीन अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सम्यक दर्शन થતા આત્માના સુખનો સ્વાદ અંશે આવે અને પંચમ ગુણસ્થાન સાવક થતા એ આનંદનો અંશ વિશેષ આવે અને મુનિ થતા તો આનંદ સ્વસંવેદન પ્રચુર આવે. એ તો વાત ન મળે ગંધ. આ માવર પાડો, આ કરો, આ છોડો, ના કરો, દીક્ષા લીધી. जिस जीव को वह नई रुचि है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता.
ઉતાળી થઈ. आगे कहते हैं कि जो परमात्मा का जन करता है, परमात्मा नाम પોતાનું નિજ સ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન ઘન આનંદ ઘન પરમ પરિણામિક સ્વભાવનું પરમાત્મા પોતે. હા હા હા. પોતાનું જે ધ્યાન કરે છે वो योगी लोभ रहित होकर મલદ લોહે એમ છે ને, નવીન કર્મ का आश्रय नहीं करता. परमपय जायंतो परमपय जायंतो जोई मुचेगी मलन लुहे नादीदी नवंकम निदिठम जीव वरंदे. હા હા હા. હું જોઉં કુંકુંદાચાર્યને પણ ગાથામાં જીન ભરે કહ્યું, જીન ભરે કેમ કેમ પડે છે. નહીતર એક મોટી મુનિ છે એ કહે છે એ સચ છે. ભગવાન આમ કે છે ભાઈ. હા હા. જીનવરદેવ વિતરાગ પરમેશ્વર તીર્થંકર દેવ એને આમ કહ્યું છે. બરાબર. હા હા. जो ध्यानी मुनि परमात्मा का ध्यान करता हुआ रहता है, मुनि ने तो अंदर ध्यान में स्वाध्याय बेड चीज और दूसरी चीज में. हाँ हाँ हाँ. જે કોઈ આત્મા યોગી ને સ્વરૂપમાં જોડાણ કરનાર शुद्ध आनंद घन प्रभु आत्मा, उसमें जैनी परिणति जोड़ान થઈ ગઈ છે. હા હા. જેની વર્તમાન શુદ્ધ પરિણતિ પર્યાય ધ્રુવમાં જેનું જોડાણ થઈ ગયું છે એને અહીંયા યોગી કહેવામાં આવે છે. હા હા હા. સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ જગન યોગી છે. મુનિ છે ઉત્કૃષ્ટ યોગી છે. બરાબર. પેલા અન્મતના બાવાથી નહીં હો. બાવા યોગી કહેવાય એ તો બધા ભાન વિનાના ભ્રષ્ટ છે. આ તો પરમાત્મા જીનવરે કહેલો આત્મા એમાં જેની દ્રષ્ટિ જોડાઈ છે અને જેમાં સ્થિરતા દ્વારા જામી ગયા છે અંદર. હા 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 હા. જેને અતિન્દ્રિય આનંદની છોડ ઉઠે છે. બરાબર. અતિન્દ્રિય આનંદની જેને લહેરના સ્વાદ આવે છે અંદર. હા હા. वो मोल देने वाला लोभ कसाय से छूटता है. એમ લીધું છે. મલદ છે ને, મલદ લોહેણે, મલદ લોહેણ, મળના દેનારો લોભ, પર પ્રત્યેની કોઈ પણ ઈચ્છા, મેલને દેનારો લોભ, એમ ભાષા લીધી છે. ક્યા ઈચ્છત ખોવત સદય હે ઈચ્છા દુઃખ મૂળ. એ લોભનો જે મળનો દેનારો, મેલનો દેનારો લોભ છે. હા હા હા. એને छोड़ीने उसके लोभ मोल नहीं रहता. वो मोल देने वाला लोभ के साथ से छूटता है, उसके लोभ मोल नहीं रहता. इसी से नवीन कर्म का मन आश्रय रुकता है. छेक लोभ नो होश लीधो છેલ્લો જાય છે કર્મ લીધો છે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ ને પછી કસાયનો ભાવ.
इसी से नवीन कर्म काम नहीं होता। यह जिनवरेन्द्र जिनवर इंद्र जिनवर तो गंधर ने पण कहेवाय एना पण इंद्र જીન તો ચોથા ગુણ સ્થાન વાળા સંકિત ને પણ જીન કહેવાય. એમાં જીનવર એ ગણધર મુનિને જીનવર કહેવાય અને કેવડીને જીનવર ઇન્દ્ર જીનવર ઇન્દ્ર. હા હા એવા જીનવરેન્દ્ર સ્પષ્ટ કરે છે કે જીનવેન્દ્ર એટલે કોણ કે તીર્થંકર કે કેવા સર્વજ્ઞ દેવ એવા જીનવરેન્દ્ર તીર્થંકર દેવ સર્વજ્ઞ દેવે આ કયા હે. હા 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 भावार्थ मुनि भी हो और पर जन्म संबंधी प्राप्ति का लोभ रहे एम લીધું છે. कहीं स्वर्ग મળે कहीं आ મળે कहीं शिक्षाई મળે. निदान करे उसके परमात्मा का ध्यान नहीं होता. यानी आनंद स्वरूप भगवान को ध्यान हो सके नहीं. કંઈ કરીએ છીએ આચરણ ક્રિયા એનું ફળ અમને કંઈ મળો, સ્વર્ગ મળો કાં શેઠાઈ મળો. વાસુદેવ કરે છે ને નિયાણું, એ સાધુ થયા પછી નિયાણું હોય છે ને. એમને દ્રષ્ટિ હોય, સાધુ હોય પછી નિયાણું કરે. વિચાર દ્રષ્ટિને વાસુદેવ પણ આવે નહીં. સમજાય છે કાંઈ? વિચાર આવી જાય ને પછી પહેલું સંગત દર્શન હોય, સાધુ પણ હોય, એ પણ નિયાણું કરે. પછી મેં એકલો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય અનાદિનો ને એ નિયાણું કરીને વાસુદેવ તો એમ નહીં. સમજાણું? એ પુણ્ય વાસુદેવનું પુણ્ય, તીર્થંકર દેવનું પુણ્ય, એ બધું સમ્યક દર્શન ને ચારિત્રની દશામાં બંધાય. અને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રથી નહીં પણ એ ભૂમિકામાં બંધાય. પુરુષાર્થસિદ્ધિમાં કહ્યું છે આ સમ્યક દ્રષ્ટિને જ્ઞાનીને જ તીર્થંકુત્ર નાર શ્રી બંધાય. તો એ જ્ઞાન દર્શન ને આનંદને કારણે બંધાય ના, એની ભૂમિકામાં હોય બંધાય છે રાગથી. શુભ ઉપયોગનો અપરાધ. હા 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 હા. ચોથે પાંચમે છઠ્ઠે हाथ में तीर्थंकर उतर बांधे थे. शुभ उपयोग नो अपराध है के जो अपराध નું નિવેદન છે કે નહીં? અપરાધ રાધન આ રાધ નથી. એટલું રાગનું આરાધન છે અપરાધ છે. રાગની સેવા છે એટલો અપરાધ છે. સંકિતિને પણ અરે મુનિને ભાવ નંગી સંત દિગંબર મુનિ વનવાસી એને પણ તીર્થંકર ઉત્તર બાંધે શુભ ભાવના અપરાધથી બંધાય. હા 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 હા. શુભ એ અપરાધ અશુદ્ધ છે કે શુદ્ધ? શુભ અપરાધ છે. વાંચ્યું નહીં. અશુભથી બચવા માટે શુભ ભાવ સુખમાં આવવા માટે બચાવ કેટલો કરે છે. અરે વાહ ભાઈ, વસ્તુ તો જેમ છે એમ રહેશે. કોઈ મરડી કચડી થશે નહીં. હા શુભ રાગ છે એ દુઃખ નથી એમ સિદ્ધ કરવું છે ને. દુઃખ ને વેદાય તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ વેદે તીવ્ર કસાય એમ લખ્યું છે. દુઃખ ને વેદાય તીવ્ર કસાય વાળો હોય. આ કે દુઃખ ને વેદે મુનિ ગંધર પણ વેદે અને સંજળમાં કસાય વાળો હોય.
બહુ કામ ભારી ભાઈ. હા હા ફુરસત દુઃખ ને વેદવાની ફુરસત ક્યાં છે? એમ પંડિતજી વાંચ્યું નહીં. ફુરસત દુઃખ ને વેદવાની ફુરસત ક્યાં છે? નહીં. શું આનો અર્થ? ક્યાંય એક સમયમાં જે દ્રવ્યનો આશ્રય જેટલો લીધો એટલો આનંદ છે, અને જેટલો પરનો આશ્રય છે ને રાગ સુખ થાય એટલું દુઃખ છે. એક પર્યાયમાં બે ભાગ છે, બેનું વેદન છે. હા હા ઓ પાટણીજી કોઈ બાત હે? પણ આવા અરે રે શું થાય? એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એમ છે ત્યાં. ખરેખર તો એવી વાત છે કે જેણે શાંતિ આત્માની જોઈ હોય, વેદી હોય, એને રાગનું દુઃખ લાગે. પણ શાંતિ અંદર અકશાય સ્વરૂપ સમ્યક નથી, એને કશાયનો ભાવ દુઃખરૂપ ન લાગે. હા 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 કોની હારે મેળવે? રાગ દુઃખરૂપ છે એમ કોની હારે મેળવે? જયારે શાંતિ ભગવાન આત્મા રાગથી રહિત થઈને જેટલો શાંત ભાવ પ્રજ્યો છે, એની હારે જોતા રાગ છે તે અશાંતિ છે, દુઃખ છે એમ મીઠવણીમાં આવે. પણ જેને શાંતિ સમ્યક દર્શન જ જોયું થયું નથી, એ રાગને દુઃખરૂપ કોની હારે મેળવે? ભાઈ આવી વાત છે ભાઈ. અરે ભગવાનના વિરહ પડ્યા, જ્ઞાન ઘટી ગયા, પક્ષપાત વધી ગયા, વિપરીત થઈ ગયા. હા 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 કુંકુંદાચાર્યદેવને પણ કેવું પડે, જીનવર આમ કે છે ને ભાઈ. જીનવેન્દ ઉઠા એ જીનવરનો આ ઉપદેશ છે. રાગમાં દુઃખ છે ને જેટલી દશા હરાગી થાય તે સુખ છે. હા હા કાલે નો થાય આપણે અશુદ્ધ અશુદ્ધ શુદ્ધ શુદ્ધ ભાવ પર્યાયના બે ભાગ. 9 તત્વમાં કેટલાક શુદ્ધ ને કેટલાક અશુદ્ધ તત્વ છે કે નહીં? એ તો આવે બધું છે, ચારે કોઈ વસ્તુ હોય આવે ને બીજી આવે. અશુદ્ધ છે. હા 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 મુનિને પણ અશુદ્ધ પર્યાય છે. એ શુભ રાગ છે, અશુદ્ધ પર્યાય છે. હા હા અને સમરેન્દ્રાની જેટલી શુદ્ધતા પ્રગતિ છે તેટલી વિતરાગતા છે, એટલું સુખ છે. હા હા આમાં બાપુ હાલું જાઉં છે, કોઈ હારે સંગ્રહ કોઈ નહીં આપે બદલ. મેં ફલાણા મનાવ્યું છું, મેં મારી વાત માની હતી, કણાવી એથી કઈ તને મદદ કરી? હા 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 હમણાં હું ક્યાંય સાંભળ્યું ક્યાંય ભાઈ વનથળીમાં મોટો શું ને એક્સિડન્ટ થયો, 20 માણસ મરી ગયા. હા હા ત્યાં બિચારા જવાના છે, બેઠા હશે ને એકદમ ઉતરી ગઈ છે. એ માણસ આવ્યો, છોકરો આવ્યો સાહેબ સમજી, એ મરદા મેં કાઢ્યા મને આવ્યો પણ ભાઈ હતો અંદર ઊંધો પડીને દબાઈ ગયા, કેટલા મરી ગયા બિચારા, બંધ કાઢ્યા અંદર. જોવું આ એક દશા. હા હા જેને આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે એવી દ્રષ્ટિને રુચિ થઈ નથી, એ કોનું શરણ લેશે? એવા પ્રસંગમાં શરણ કોનું લેશે? હા હા
ભગવાન ભગવાન કરે તો એ શુભ રાગ છે. હા, आलोक ने परलोक क्या ने प्राप्ति का लोभ होकर निदान कर, मुनि भी हो परमात्मा संबंधी प्राप्ति का लोभ होकर पर जन्म संबंधी हो, पर जन्म संबंधी निदान करे, उसके परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता. हाँ हाँ, એનું ઘૂંટણ તો રાગમાં રહેતી છે. રાગ વિનાનો ભગવાન આત્મા, એનું રટણ ઘૂંટણ નહીં રહે ને. इसलिए परमात्मा का ध्यान करे, उसके इस लोक परलोक संबंधी परद्रव्य का कुछ भी लोभ नहीं होता. आलोक नो कहीं ने परलोक नो कई लोभ न હોય ત્યારે અંતરમાં ધ્યાન કરી શકે. હા હા હા, બહારમાં લોભમાં લોચાઈ જાય એને અંતરમાં ધ્યાન થઈ શકે. હા, ધ્યાન જ મોક્ષનું કારણ છે. ભાઈ એમાં આવે છે ખાણીયા ચર્ચા ફૂલચંદીને કૃતિક ફૂલચંદી એમને ધ્યાન જ મોક્ષનું કારણ છે. અંતરનું ધ્યાન એ જ મોક્ષનું કારણ છે. ખાણીયા ચર્ચામાં આવે છે. इसलिए उनके नवीन कर्म का आश्रम नहीं होता. પરદ્રવ્યનો આ ભવમાન પરભવના કોઈ પણ પરદ્રવ્યની જેને ઈચ્છા નથી, સ્વદ્રવ્યની જેને અંતરદૃષ્ટિને ભાવના છે એમ કે છે. ऐसा इसलिए उसके नवीन नहीं होता. एम जिंदेवे कहूं है. लोभ कषा ऐसा है 10वें गुणस्थान तक पहुंच जाने पर भी अव्यक्त होकर आत्मा के मल लगाता है. भले लोभ છે એ લોભ ન બાંધે, પણ લોભ છે એ સ્વકર્મ ને બાંધે છે. 10મેं લોભ છે એ લોભ ને ન બાંધે, છેલ્લો છે સને બાંધે. તો એટલો અવ્યક્ત પણ છે ને. અવ્યક્ત હોકર મળ લગાતા है लो, ये પણ મળ છે કે છે 10મેं बुद्धिपूर्वक છે ને. इसलिए उनको काटना युक्त है. जब तक मोक्ष पे अचारूप लोभ रहता है, अरे मोक्ष नहीं चारूप लोभ रहता है, तब तक मोक्ष नहीं होता. इसलिए लोभ का आचरण निषेध है. लोग અંતરની ભાવનામાં લોલીભૂત થવા માટે પરના લોભનો ત્યાગ એને હોવો જોઈએ.